So kindly one Question is, one request. My lord, after the tribunal is decided in favor of the any persons, his name is cleared by the tribunal. Then, my lord, before the election, day, let's take it 23rd April, the first phase. Up to 21st, whatever the names are cleared by the tribunal, my lord, they should be allowed in the supplementary list. Mr. Bhagwati, we It's realize the representation of people like enormous timeline. pressure that will fall upon. I am not saying, my lord, Millets, My lord, the RP. once, as my lords have mercilessly put millets, my lord, kindly see, I am not talking about. once, Please appreciate the difference in the nature and quality of the proceedings before the Well, appellate I am not- tribunal vis-a-vis the verification of a judicial officer. I am not talking about. Judicial officer has verified in the form of an ex parte exercise. Today, it's here is a exercise with the requirements of adjudicatory natural justice. My lord, I am not And talking. there, if this pressure is put on the tribunal, how? My lord, I am not talking about the number of disposal. I am saying, my lord, let's take it, 100 cases have been disposed. Let's take it one case. 100 cases have been disposed of up to 21st, first page is 21st. That, all that disposed of case in favor of the persons, my lord, they should be included in the supplementary. it is not, That's I am trying to say. So we are looking, you have we are failed, looking at a figure of around 26 lakhs. Appeals, let us say, within 7 days will be crossing lakhs. And each and every one would love his case to be decided. 19 tribunals, a race to the finish by 15th of April will create chaos. I am not saying, my lord, kindly, I am not saying about. Another problem. Why this? Every day, my lord, kindly. millets, your lordships were Yes. not even inclined to have an appellate provision initially. Said it's judicial every officers, day- they will do it fairly, that's the end of it. Then your lordships said for future purpose, they should have that one. For that Yes. purpose alone it is. Otherwise, my lord, the statute They can't stretch too far. Also see the hypothetical comparison, say with the appeal. Now civil court, assuming, has dismissed the suit. The first appellate court decrees. The objector has a right to go or No, not. that is all right, my lord. Precisely. But kindly appreciate this, my lord. Let's assume, my lord. Voting right, Mullah. This is a Question of voting right. right. That but drives that's home the not point. Let's assume, my lord, tomorrow. Let us first create that environment so that the tribunals are able to maximize the disposal. Yes, yes. Let us first create, we are not closing today also the process. Very well. We are keeping it pending. All right. Just to take care of what you are apprehending or anything, we will keep the matter again. Yes. this week. Fair enough, fair enough. Yes, very well. But some supplementary list may be necessary if the tribunals are made functional. That would amount to changing the dates prescribed. under No, the no change in date. And representation of people with You have conduct of changed election rules. You have changed everything. You have destroyed the democracy. You have changed. That we have to say something. On destroying the Yes. democracy, we have to say something. May I submit you one have thing, not millets, started since they are with talking the- about, millets, Submissions I need to have be- Made elsewhere. millets, Sir, my lords Sir, gave on the last submission occasion, is not law. Voters' rights my have been lords taken away. permitted us to deploy forces as are required because the safety of the office is very important and we have been doing it in that process. Kindly similar yesterday's speech. And just, I don't want to Something millets, really, kindly really similars, it's been said from Uttar Can I- Pradesh, CRPF people are coming to beat you. Be Please, prepared to please. face. Let me- Kindly have it. 200 let's not- chiefs of Can we CRPF see millets? Can we see the speech? I- Come to Can- beat you. Should I give another, Sincerely, provocative speech. should yeah? I give another? They don't want a solution. Then you have to say. Kindly have it, millets. And millets, Political a leaders. will have judicial to be officer, responsible. But it is. a judicial officer was crying, please, anything happens don't to me, mind, save my Not children. kindly have court a, what only a minute. been made Come by on, I also saw that. One lady Well, the judicial Union of officer India has no role to was play in under this. siege is recorded by a journalist crying that my life is in danger, my family is in danger. If something happens to me, please take care of my family. I would request Yes, if he Malay. has that, Yes, he please we have had show it everything. to the court. My lord, what is the Yesterday. situation, my lord? First, There are, my lord, Well, this is not fair. there are all, they are not the procedure. to hear millets, I can play it here itself. This is not fair. But there, increase the volume. There is, There's the first one, please. increase the volume, better, increase the volume. Kindly press on the No, we- button, millets. My lord, volume will have to be increased.
That's what Mr. Naidu says. You know how to. Yes. দর্শক আজকে সুপ্রিম কোর্টে এইসব হয়েছে। আজকে তো সুপ্রিম কোর্টে এসআইআর এর কি আপডেট কি আছে সেটা নিয়েও একটা হিয়ারিং ছিল, এবং সেই সঙ্গে মোথাবাড়িতে যে ঘটনা ঘটেছে বিচারকদেরকে আটকে রেখে যে গণ্ডগোল, যেটা নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট খুবই উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল এবং সিবিআই বা এনআইএকে দিয়ে এনকোয়ারির কথাটা বলেছিল, এবং জানেন যে নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত নেয় পরবর্তী সময়ে যে এনআইএ তদন্ত করবে। তো তারও একটা প্রাথমিক রিপোর্ট আজকে ওখানে জমা দেওয়ার কথা। তো সেই সব নিয়ে দর্শক একটা লম্বা হিয়ারিং হয়েছে, লম্বা হিয়ারিং। তো তার মধ্যে আমি খানিকটা অংশ জাস্ট শোনালাম। প্রথম থেকে যা যা হলো দর্শক একটু ব্যাখ্যা দিয়ে দিই, যেহেতু অনেকে বুঝতে পারছেন না হয়তো যে কি হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ভিতরে। দেখুন, যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে কল্যাণ ব্যানার্জি যেটা বলার চেষ্টা করেছিলেন, বা কল্যাণ ব্যানার্জিরা, আমি আগে থেকেই শুনছিলাম যে এই যে যেটা মানে বাদ চলে গেল, যে অংশটা বাদ চলে গেল, আজকেই তো মোটামুটি হয়ে গেল কমপ্লিট, যেটা মানে যে সংখ্যাটা প্রায় 60 লাখ অ্যাডজুডিকেশন, তো আজকেই তো মোটামুটি ফাইনাল তালিকা চলে আসবে, প্রায় কাজ হয়েই গেছে, শেষই হয়ে গেছে, এবং সত্যি এই সময়ের মধ্যে যে বিচারকরা করতে পেরেছেন তার জন্য অবশ্যই কুর্নিশও জানানো হয়েছে। তো এর পরের পার্টটা কি? পরের পার্টটা হচ্ছে ট্রাইব্যুনাল। যাদের নাম বাদ গেছে তারা ট্রাইব্যুনালে অ্যাপিল করতে পারবেন। তো ট্রাইব্যুনালের ক্ষেত্রে যেটা কল্যাণ ব্যানার্জিটা বলার চেষ্টা করছিলেন যে সংখ্যাটা তো অনেক, কারণ এই যে 60 লক্ষ তার মধ্যে তো প্রায় 45% তো বাদ গেছে, তো সংখ্যাটা মানে অনেক 20 লক্ষ আপ। তো সুতরাং মানে এটা তো করতে গেলে তো মানে টোটালটা যারা ধরুন যাবেন এতে, যেহেতু ম্যাপিংয়ে ছিলেন তারা প্রত্যেকেই অ্যাপিল করবেন এটা বলার চেষ্টা হচ্ছে। তো তারা যখন ট্রাইব্যুনালে যাবেন তো এটা তো একটা বড় কাজ, এ তো সময়ের মধ্যে শেষ হবে না। তো এটা করা হোক যে মানে প্রথম দফার যে ভোট আছে তার আগে পর্যন্ত যতটা মানে ট্রাইব্যুনালে নিষ্পত্তি হবে সব কটাকে ওই ফাইনাল ভোটার লিস্টে তোলার ব্যবস্থা করা হোক। এইরকম কিছু একটা অন্তর্বর্তী একটা অর্ডার একটা দিয়ে রাখা হোক বা ব্যবস্থা করা হোক, যে ভোটের ধরুন প্রথম দফার যে ভোট আছে 23 তারিখ, তো এখানে ওনারা যেটা মেনলি বলতে চেয়েছিলেন যে তাহলে একটা টাইম কাট অফ টাইম দেওয়া হোক, 15ই এপ্রিল পর্যন্ত ট্রাইব্যুনাল যা যা নিষ্পত্তি করবে সেগুলো 18ই এপ্রিলের মধ্যে মানে এই ভোটার তালিকাতে অন্তর্ভুক্ত করে দিতে হবে। এরকম কিছু একটা অর্ডার করা হোক, আমাদের সেটাই প্রস্তাব। এরকম ডেট দিয়ে ওনারা বলেছিলেন যে 15 তারিখের মধ্যে যত নিষ্পত্তি হবে সেগুলোকে ফাইনাল লিস্টে অ্যাড করে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। সেই অ্যাডিং ব্যাপারটা 18 তারিখের মধ্যে করতে হবে, যাতে করে তারা প্রথম দফার যে ভোটটা আছে 23 তারিখে সেখানে তারা যেন ভোটটা দিতে পারেন। তো এরকম রিকোয়েস্ট ওনাদের যারা তারা প্রত্যেকেই একবার করে করছিলেন। তো কল্যাণ ব্যানার্জির আমি কথাটা আপনাদেরকে শোনালাম। তো উনি ওই কথা বলছিলেন যে যতগুলো হবে ততগুলোকেই যেন ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায়। ভোটার তালিকা যেটা ফাইনাল এবারের ভোটের জন্য যেন সেখানে তারা এবার ভোটটা দিতে পারেন, সেই ব্যবস্থা যেন করা যায়। কিন্তু নিশ্চয়ই দর্শক বুঝলেন যারা বোঝার, বিশেষ করে জয়মাল্য বাগচি, জাস্টিস জয়মাল্য বাগচি, যিনি বাংলাকে খুব ভালো করে চেনেন, মানে উনিই যেন কার্যত এখন বাংলার ভোট পর্ব ইত্যাদি চালাচ্ছেন, অনেকটাই দায়িত্ব নিয়ে করতে হচ্ছে। এবং যেহেতু উনি বাঙালি, ওনার কথাকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন আমি দেখতে পাচ্ছি প্রধান বিচারপতি যিনি আছেন। তো উনি বলছেন যে এটা যদি করা হয়, মানে এটা যদি বলে দিই যে এই ডেট পর্যন্ত যাদের নাম উঠবে তারা ভোট দিতে পারবেন, তো আমাদের তো আছে 19টা এরকম, মানে ট্রাইব্যুনাল তো সংখ্যা তো কম, সামান্য ট্রাইব্যুনাল, সবাই তো ছুটবেন, সবাই তো ছুটবেন যে ওখানে এই সময়ের মধ্যে হলেই তো নাম উঠে যাবে, এবার ভোট দিতে পারবো, সবার ভোট দেওয়ার একটা তাগিদ আছে। আর তার থেকেও অনেকের মনে ধারণা হবে যে এবারে ওঠা মানি আমি সব বেঁচে গেলাম, মানে না হলে আবার কি হবে না হবে, তো সবাই ছুটবেন। আর এই তো পরিকাঠামো এইরকম, তো আর সংখ্যাটা এত, তো একটা ক্যাওয়াস তৈরি হয়ে যাবে, গন্ডগোল তৈরি হয়ে যাবে। তো আর একটা কথা আমি আগেও শুনছিলাম, এটাও বলেছেন যে যদি আমরা বলি যে এই সময়ের মধ্যে যেগুলো যাদেরটা নিষ্পত্তি হলো তারা ভোটাধিকার পেয়ে যাবেন এবারে ভোটের জন্য, তখন যারা মানে অ্যাপ্লাই করার পরেও যাদের নামটা তোলা গেল না, নিষ্পত্তি করা গেল না, তারাও তো প্রশ্ন তুলবেন। তো তাদের অপরাধ কি? অ্যাপ্লাই তো সবাই করে ফেলছেন, ধরুন এর মধ্যে সবাই অ্যাপ্লাই করে ফেলবেন এই সময়ের মধ্যেই, অনলাইন অফলাইন করে। তাহলে তার মধ্যে আমি এতগুলোকে নিষ্পত্তি করলাম, তারা ভোট দেওয়ার চান্স পেয়ে গেলেন, আর যাদেরকে করতে পারলাম না নিষ্পত্তি তারাও অ্যাপ্লাই করে ফেলেছেন এই সময়ের মধ্যে, তো তাদের প্রতিও তাহলে তো অবিচার হয়ে যাবে, তাছাড়া আর একটা কথা যেটা বলার চেষ্টা হয়েছে এজেন্সির তরফ থেকে, ধরুন কারোর নামটা উঠলো
ট্রাইব্যুনালে গিয়ে কোনোভাবে নামটা উঠলো, আবার পরে দেখা গেল অবজেকশন এসে গেছে, যে নামটা উঠেছে তার অবজেকশন, কোনোভাবে ধরুন বিচারে তো হয় না, একটা জাজমেন্টের ভিত্তিতে অবজেকশন আসে বা সেটাকে চ্যালেঞ্জ হয়, পরে দেখা যায় সেই সত্যি অবজেকশনটা ঠিকই ছিল, সিঙ্গেল বেঞ্চের অর্ডার বাতিল হয়ে গেল, হয়েছে তো এরকম, মানে জাজমেন্ট একটা কোর্ট দিল, পরে সেই জাজমেন্ট বাতিল হয়ে যায়। তো একটা অ্যাঙ্গেলে দেখা হয়েছিল, সব অ্যাঙ্গেল দেখা হয়নি, আদার বেঞ্চে অন্য অ্যাঙ্গেল দেখে দেখা গেল না ঠিক তো না, সেই জাজমেন্ট বাতিল হয়ে যায়। তো এখানে যখন একটা তাড়াহুড়ো করে করতে হচ্ছে একটা ট্রাইব্যুনাল, তো সেখানে একটা রায় হলো, ফটাং করে কেউ আবার কেউ চ্যালেঞ্জ করলেন, সেটা আবার বাতিল হলো, তাহলে তার ভোটাধিকার কী করে আবার থাকবে? কারণ এরা তো সন্দেহজনক বলেই তো বাদ গেছে এবং তাদেরকে ট্রাইব্যুনালে আসতে বলা হচ্ছে। সুতরাং এদের ব্যাপারটা একটু কড়া নজরে দেখতে হবে। তো একটা জায়গায় অ্যাপিল হলো, উনি পাস করলেন, আবার পরে কোনো অবজেকশন হলো, বাদ হয়ে গেল, এদিকে আবার তিনি মাঝখানে ভোট দিয়ে বেরিয়ে চলে গেলেন। তো এটা তো হতে পারে না। ফলে এই যে এগুলোকে নিষ্পত্তি করতে হবে ঠিকঠাকভাবে। দেখুন, আইনের চোখেই বলবে না, আইনের চোখে বলবে। আমরা এখান থেকে অনেক কিছু বলছি, আমাদের আত্মীয় স্বজন কেন বাদ হয়ে গেলেন, তার ভাইয়ের নাম উঠেছে, বাবার নাম উঠেছে, তিনি কেন বাদ হলেন, এটা আমরা আমাদের আবেগের জায়গা থেকে বলছি। কিন্তু কোর্টের কাছে প্রত্যেকটা হচ্ছে ডকুমেন্টের ভিত্তিতে কথা বলতে হবে। কোর্ট অত কিছু শুনবে না, কার ভাই কার বোন কার কি আদৌ ভাই বোন কিনা সেটা কোর্ট কি নিশ্চিন্তে কী বা বিশ্বাস করবেন। ফলে কোর্ট সবসময় ডকুমেন্টের ভিত্তিতে কথা বলবে, যে এরকম নাম বাদ গেছে মানে নিশ্চয়ই কোনো সমস্যা আছে, ওকে অ্যাপ্লাই তারা করুন ট্রাইব্যুনালে, তার সেগুলো আমরা যাচাই করবো, কিন্তু যাচাইটাও নিশ্চিত হতে হবে। কোনো একটা জায়গায় যাচাই হলো, আবার পরের ধাপে এসে আমাদের কাছে এসেই পরবর্তী সময় কেউ বলেন আরে তো হওয়ার কথা না, দেখুন না ট্রাইব্যুনালে অ্যালাউ করে দিয়েছে, তখন আমরা হয়তো খতিয়ে দেখে ধরুন সত্যি তো অ্যালাউ হওয়ার কথা না, ফলে ওটাকে রিজেক্ট করতে হবে ফের। তো তাহলে যেগুলো ডিসপিউট তার প্রপার নিষ্পত্তি হতে হবে, তো তারপর তো করা যাবে, হুট করে তো করা যায় না। আসলে দর্শক, আমি নিজেও বিশ্বাস করি যে অনেক বৈধ ভোটার যাদের নাম চলে গেছে, আসলে এই যে জটিলতা তৈরি করে দেয়, আমি বলেছিলাম না যে ট্রাইব্যুনাল জিনিসটা সহজ জিনিস না, এই ট্রাইব্যুনালটা ওনারা আনতে গিয়ে বাঁশ করে দিয়েছেন না। আগে কি ছিল, আগে নাম বাদ গেলে আবার নতুন করে ফর্ম 6 অ্যাপ্লাই করে খুব সহজে নামটা তুলে ফেলতে পারতেন। এবার কোর্টের ব্যাপার হয়ে গেছে, সুপ্রিম কোর্ট এখন ফার্স্ট বেঞ্চ, সেকেন্ড বেঞ্চ, আরও হায়ার অ্যাপিল সব ভেবে নিচ্ছে না, যে প্রথমে অ্যালাউ করলে পরে যদি অবজেকশন আসে, পরে তখন কি হবে? আইনের চোখে বলছে, কারণ সুপ্রিম কোর্ট সর্বোচ্চ, যত করে সুপ্রিম কোর্ট ফাইনাল অর্ডার করছে তার আগে অর্ডার চেঞ্জ হতেই পারে, অর্ডার খারিজ হতেই পারে। ফলে আইনের চোখে দেখছে, এটাই হচ্ছে সমস্যা। এই যে মমতা ব্যানার্জি সর্বনাশটা করে দিয়ে এসছেন না ওখান থেকে, এই হচ্ছে সমস্যা, এই ট্রাইব্যুনালটা করে দিয়ে পুরো সর্বনাশ। ফলে এবং যখন সুপ্রিম কোর্ট এরকম বলছে যে এত ভলিউম এবং এই সংখ্যায় সময় লাগবে, তার মানে বুঝতে পারছেন তো যে কবে এটা নিষ্পত্তি হবে। আর এখানে দিদিমণি শুধু বলে বেড়াচ্ছেন দলের লোকেদেরকে, সবাই শুধু আবেদন করান, ফর্ম ফিল আপ করান, তারপরে করতে হবে না, এখন ভোটে প্রচার করতে হবে না, সব পাশে থাকুন। থেকে কি করবেন? অ্যাপ্লাই করে জমা নিয়ে আর কি হবে? ভোট তো দিতে পারবেন না। আজকে যা মতিগতি দেখলাম, যেসব প্রশ্ন মানে তোলা হলো সুপ্রিম কোর্টের এই বেঞ্চের তরফ থেকে, আর মানে ভোটের আগে যতজনেরই নিষ্পত্তি হোক না কেন, তারা এবার ভোট দিতে পারবেন না। দিতে না পারার পেছনে আমি তো বললাম দর্শক যে ওনারা অনেক কিছু ভেবেচিন্তে বলছেন। এবারে ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করতে গেলে সে আরও এক নতুন সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে, আবার অন্যরা এসে বলবেন তাহলে আমরা কেন ভোটাধিকার পাবো না, তাহলে ভোটটাই একটা অন্যরকম জায়গায় চলে যাবে বা কোনো গন্ডগোল হয়ে যেতে পারে, বড় কোনো গন্ডগোল অশান্তি হতে পারে। ফলে আমি যেটা বুঝছি দর্শক, নো চান্স, ওনারা ডুবিয়ে দিয়ে এখন নৌকাটাকে তোলার চেষ্টা করছেন, ডুবিয়ে দিয়েছেন, এখন আবার পাকামো করছেন, ওদেরকে ব্যবস্থা করতে হবে। তারপরে তখন আবার কত প্রশ্ন উঠবে জানেন? ধরুন একটা পার্সেন্টেজ নিষ্পত্তি করে দেওয়া হলো, তো আজকে কল্যাণ ব্যানার্জি বলছেন যে যতজনের নিষ্পত্তি হবে ততজন ভোট দিতে পারবেন। ইনারাই দেখবেন দুদিন পর বলবেন আরে মুসলিম মুসলিম লোকেদেরকে করেনি, হিন্দুদের কিছু লোককে অ্যালাউ করে দিয়েছে, তারা মানে যারা ওদের হিন্দু যেমন তারা হয়তো এই অ্যাঙ্গেলে বলতে পারেন, যারা বিজেপির ভোটার শুধুমাত্র তাদেরকে অ্যালাউ করে দিয়েছে, মুসলমানদেরকে নাম বাদ দিয়ে দিয়েছে, মুসলমানদের ভোট দিতে দেবে না বলে বাদ দিয়ে দিয়েছে। দেখবেন তারা অন্য ন্যারেটিভ তৈরি করবেন, ইনারাই তৈরি করবেন। এখন তো খুব হাঁ হুজুর করছেন তো ওখানে, ওনারাই পরবর্তী সময়ে যে নামগুলো নিষ্পত্তি হবে সে নিষ্পত্তিতে দেখবেন মানে ওই রকম ন্যারেটিভ তৈরি করবেন। কোথাও বলবেন বিজেপির লোকেদেরকে, কোথাও আবার মুসলিম নাম যদি বা উঠে যায়, সবটাই তো ওনারা নিজেদের মতো তৈরি করেন। কাজ তো নিরপেক্ষভাবে কাজটা হওয়া উচিত, কিন্তু ওনারা বলবেন মুসলিম নাম যদি কিছু উঠেও যায় তখন বলবেন ও আমাদের না, ISF এর মিমেদের লোকেদের নাম তুলে দিয়েছে, সব বিজেপির সেটিং, আমাদেরকে হারাবার জন্য মা বোনেরা যারা ভোট দেবেন এর জবাব দেবেন বলে নতুন ন্যারেটিভ একটা সেট করে দেবেন। কারণ সব কাজটা সম্পন্ন হলে তখন পক্ষপাতিত্বের বিষয়টা প্রশ্ন কেউ না তুললে টিএমসি তুলবে যে আমাদের তৃণমূলের লোকেদের নামগুলোকে নিষ্পত্তি করা হয়নি। যতই হোক নিরপেক্ষ কাজ, তবুও কিন্তু প্রশ্ন তুলবে। ফলে অনেক কিছু ভেবে নিশ্চয়ই বেঞ্চকে ভাবতে হবে। আসলে আবারও বলছি যে সর্বনাশটা করে দিয়ে এসছেন, আর সেটা নিয়ে আর কি হবে? মানুষের ভোট
ভোটাধিকার এই যে নষ্ট করে দেওয়া, ভোটাধিকার ঠিক না, মানে এবারে ভোটের জন্য যে অধিকারটা নষ্ট করে দেওয়া, পরে অবশ্য নাম উঠবে, সুপ্রিম কোর্ট আশ্বাস দিচ্ছে যে পার্মানেন্টলি ডিলিট এটা না, একটু ধৈর্য ধরুন, নাম সবার উঠবে। তো মানে যে সংকটটা এই মুহূর্তে তৈরি হলো একমাত্র এই মমতা ব্যানার্জি বা এই উকিলদের জন্য, যারা ট্রাইব্যুনালটাকে ওখান থেকে বের করে নিয়েছিলেন। যদি ট্রাইব্যুনাল ব্যাপারটা না থাকতো কবে ব্যবস্থা হয়ে যেত, নতুন সিস্টেমে অনেক কিন্তু সহজে বিষয়টা হয়ে যেত, সেটা ওনারা করলেন না, আজকে ফাঁসিয়ে দিয়ে ওনারা এখন এইসব করছেন। আমি দর্শক আরেকটা পার্ট বলি, মোথাবাড়ির কেসটা। মোথাবাড়ির আজকে যেহেতু প্রাইমারি রিপোর্ট দেওয়ার ব্যাপার ছিল, সেখানে আপনারা দেখলেন মোথাবাড়িতে একজন বিচারক কীভাবে আর্তনাদ করছিলেন তাকে ঘিরে ফেলার জন্য, তার বাচ্চাদের কীভাবে আর হবে, সেই অডিওটা কিন্তু আজকে ডিসপ্লে করা হয়েছে প্রধান বিচারপতির সামনে। উনি শুনেছেন এবং শোনার পরে উনি বলেছেন যদি কিছু ব্যবস্থা না নেয় রাজ্য এখানকার যারা আছেন, তাহলে আমরাও জানি আমাদেরকে কি করতে হবে। এই ধরনের একটা মানে মারাত্মক কমেন্ট কিন্তু করেছেন প্রধান বিচারপতি, বলে এনআইএ যে তদন্ত করছে সেটা রিপোর্ট তো পাঠানো হয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে এনআইএ পুরো তদন্ত করবে এবং 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 সব তথ্য পুলিশ যা জোগাড় করেছে সেগুলোকে হস্তান্তর করবে, যে পুলিশ কাস্টডিতে যাদেরকে রাখা হয়েছে সেগুলোকে জেল কাস্টডিতে পাঠাতে হবে, কারণ সেগুলোকে আবার মনে করে এনআইএ কাস্টডিতে নেবে, এইসব বলা হয়েছে। সমস্ত ডকুমেন্ট ইত্যাদি সব কিছুকে কিন্তু দিতে বলা হয়েছে এনআইএকে, মানে এনআইএ তদন্ত করবে, একেবারে কড়া নির্দেশিকা বলবো সেটা কিন্তু দেওয়া হয়েছে। এনআইএ যেটা বলার চেষ্টা করেছে, তারা অনেককে আরও জেরা টেরা সব ইত্যাদি করছে, অনেকের দিকে নজর রেখেছে এনআইএ। এখনো পর্যন্ত 432 জনের ব্যাপারে নজর রাখা এবং তাদের মধ্যে বেশ কিছু সিরিয়াস লোকজন যারা ঘটনার সঙ্গে যুক্ত বলে সেই একটা সংখ্যা বলা হয়েছে। 24 জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ, সেটা উল্লেখ করা হয়েছে, আর 5-6 জনের তো সক্রিয় ভূমিকা সেটাও কিন্তু উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে এই সব রিপোর্ট কিন্তু দেওয়া হয়েছে, খুব সিরিয়াস ম্যাটার, অনেকেরই যোগ আছে এটাও কিন্তু বলা হয়েছে। আর আপনারা শুনছেন যে পুলিশের ভূমিকা নিয়েও কিন্তু একটা প্রশ্ন এনআইএর মধ্যে তৈরি হয়েছে, যে ঘটনা যেভাবে ঘটলো সেখানে পুলিশের ভূমিকা ঠিক কী ছিল, পুলিশের ভূমিকা কি ঠিক নিরপেক্ষ ছিল, না পুলিশও এর মধ্যে কোথাও একটা গাফিলতি করেছে, বা কোথাও, যেটা আমি আগে বলেছিলাম একটা কল রেকর্ড ফাঁস হয়েছিল যেহেতু, যে পুলিশও কি কোথাও এটার মধ্যে ওই মোফাক্কিরুল ইসলামকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে কি কোথাও কিছু করেছে। তো এই দিকটাও কিন্তু দেখার চেষ্টা করছে এনআইএ, সেটা অন্যভাবে মিডিয়াতে এসছে। তো যা পেয়েছে এখনো পর্যন্ত একটা রিপোর্ট কিন্তু আজকে এনআইএর তরফ থেকে জমা করা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। সুপ্রিম কোর্ট বলেছে ওকে এনআইএ পুরো ফুল দমে তদন্ত করবে। তো এই হচ্ছে দর্শক ব্যাপার। তো তার মানে, এবং আরেকটা শুনলেন যে কমিশনার তরফ থেকে ওখানে যেটা বলার চেষ্টা হলো, এই যে মুখ্যমন্ত্রী বারবার হুমকি দিচ্ছেন, নানানভাবে মিথ্যে কথা বলছেন, যে যারা বাইরে থেকে আসছেন কেন্দ্রীয় বাহিনী এসে মারবে, রুখে দাঁড়াতে হবে, এই যে বলছেন না, সেটাও কিন্তু আজকে নির্বাচন কমিশন ওখানে উত্থাপন করেছে, খুব ভালো কাজ করেছে। প্রধান বিচারপতির সামনে এই যে বলে দেওয়া যে মুখ্যমন্ত্রী দেখুন কী ধরনের কথা বলছেন, এটা কিন্তু খুব মারাত্মক একটা কথা কিন্তু আজকে উত্থাপন করে দিচ্ছে। আসলে যেভাবে সেন্ট্রাল ফোর্সের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে না, আজকেও দেখবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কী ধরনের একটা মন্তব্য করেছেন, এটা মানে কত বাজে কথা। আমি আপনাদেরকে আজকে একটা জাস্ট দেখাই। তবে ভালো করেছে কমিশন যে এই কথাটা সুপ্রিম কোর্টের সামনে উত্থাপন করে দিয়েছে, যে একটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তিনি কী করে সেন্ট্রাল ফোর্স সম্পর্কে এরকম কথা বলছেন এবং তাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিচ্ছেন। আমি আজকের যে মন্তব্যটা করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী টিএমসি সুপ্রিমো, দর্শক এটা জাস্ট একটু শোনাই, তারপর ব্যাখ্যাতে আসছি। আমি মা বোনদের বলবো, যদি কোনো বর্ডারে বা কোনো এলাকায় ওই সেন্ট্রাল পুলিশ ফোর্স আর এখন যারা আমাদের আছে তাদের সাথে নিয়ে যদি আপনার গ্রাম আটকায়, কি করবেন? যদি ভোট আটকায়, মেয়েরা একটা করে খিলের ঝাড়ু রাখুন, রাস্তা পরিষ্কার করবেন, রাস্তা পরিষ্কার করতে করতে যাবেন, মানে ঝাঁটা মারবেন আর কি, ঝাঁটা দিয়ে পিটবেন। এই হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর কথা সেন্ট্রাল ফোর্স সম্পর্কে। সেন্ট্রাল ফোর্স যারা আমাদের দেশের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকে, এই তো হচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। তার বাইরে থেকে লোক এসছেন, উত্তরপ্রদেশ থেকে এসছেন, সেন্ট্রাল ফোর্স তোমাদেরকে মারবে আর করবে বলে সব একটা উস্কানি দিয়ে চলেছেন। তো এইসব যে উত্থাপন করা হয়েছে আজকে কমিশনের তরফ থেকে, খুব ভালো কাজ করেছে। যদিও আমার ধারণা যিনি প্রধান বিচারপতি আছেন সুপ্রিম কোর্টে, উনি পরিষ্কার বুঝে গেছেন যে এখানকার মুখ্যমন্ত্রী কেমন, কারণ আগের দিনই বলেছেন যে ওখানে কোথায় কী হচ্ছে সব আমরা বুঝতে পারছি। তো দর্শক, এই হচ্ছে আপডেট সুপ্রিম কোর্টে আজকে যা সব হলো। আপনারা অনেকেই জানতে চান, যেহেতু আমি পরিষ্কার বলে দিলাম। কিন্তু
আবার বলো শেষে যে সর্বনাশটা উনি করে দিয়ে এসছেন। প্রথমত এসআরকে কোঅপারেট না করে নির্দিষ্ট সময়ে কোঅপারেট করলে কারোর নাম এইরকম সমস্যায় পড়তো না, না বিচারকদের আন্ডারে পুরো বিষয়টা যেত, না ট্রাইব্যুনাল ব্যাপারটাতে পৌঁছাতো। যেমন তামিলনাড়ুতে খুব স্মুথলি হয়ে গেছে, সবার নাম উঠতো, সবাই কিন্তু এবারের ভোটটাও দিতে পারতেন, কোনো বৈধ ভোটার বাদ যেতেন না। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এসআইআরকে করতে দিলেন না প্রথম থেকে, শুধুমাত্র অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদেরকে বাঁচানোর জন্যে, অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচানোর জন্য, কারণ এসআর হলে তারা বাদ পড়ে যাবেন, এটা কোথাও উনি ফিল করছিলেন। তাদের সব আইডেন্টিটি ভোটার কার্ড তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল, তো দেখেছেন তো আপনারা, মানে কাতারে কাতারে পালাতে। তো ওদেরকে বাঁচাতে কিন্তু আজকে যা হলো, যারা এখানকার মানুষ বৈধ ভোটার তাদেরও অনেক নাম বাদ হয়ে গেল তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে। অনেকে ঠিকমতো ডকুমেন্ট জমা করতে পারেননি, অনেকের নামে এদিক ওদিক আছে, অ্যাপে ধরা পড়েছে, হয়তো সময় পেলে সব এই যে ভুল ভ্রান্তি সব ধরা পড়ে যেত। এই যে নতুন করে ট্রাইব্যুনাল বলা হচ্ছে, এই ট্রাইব্যুনাল তো দরকার হতো না, এইগুলোই সংশোধনের কাজটা কয়েকদিনের মধ্যে হয়ে যেত। কারণ দেখুন, টুকটাক ভুল, বানান ভুল ইত্যাদি আমরা কি চাই, আমরা সবাই চাই যে আমার বানান ভুল যেগুলো যা আছে সব ঠিক হয়ে যাক, যাতে করে আমার পরবর্তী প্রজন্মের কাছে আর কোনো সমস্যা না তৈরি হয়। তো বানান ভুল রেকটিফাই করে সুন্দর হয়ে যাবে, তো আমার ভালো, তো আমার ভবিষ্যতের জন্য ভালো। তো এটা করার জন্য তার সময় লাগতো, তো সেই সময়ের মধ্যে তো উনি শুরু করতে দিলেন না। এক্ষুনি বলে তাহলে ভোটের 3 মাস আগে কেন করা হলো? আরে ভোটের 3 মাস তামিলনাড়ুতে তো হয়েছে, আর 12টা রাজ্যে জায়গাতে হয়েছে। তো যার সময় ছিল, সাফিসিয়েন্ট সময় ছিল কাজটা করার ক্ষেত্রে, সাফিসিয়েন্ট সময় ছিল বলেই সমস্ত জায়গায় এসআইআর হয়ে গেছে। 12টা জায়গাতে শুরু করেছিল এসআইআর, সমস্ত জায়গাতে হয়ে গেল, শুধু পশ্চিমবঙ্গ বাদ সমস্ত জায়গায় এসআইআর হয়ে গেল। কোথাও এরকম অ্যাডজুডিকেশন, কোথাও বিচারক, কোথাও এইসব ট্রাইব্যুনাল, কোথাও কিছু প্রয়োজন হয়নি। যত কাণ্ড ঘটলো এখানে শুধুমাত্র তৃণমূল কংগ্রেসের এই সুপ্রিমোর ওই বাংলাদেশি অবৈধ রোহিঙ্গাদের এই বাঁচানোর জন্য, ওদেরকে বাঁচাতে পারলেন না, ওটাও গেল। আর যারা বৈধ ভোটার তারাও চলে গেলেন অনেকে। ঠিক ওই যেটা বলেছি আগে, ওই বৈধ অবৈধ যোগ্য অযোগ্য চাকরি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে, অযোগ্যদের বাঁচাতে যেমন যোগ্যদেরকে ফাঁসিয়ে দিয়েছেন, এখানেও অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচাতে গিয়ে যারা এখানকার বৈধ ভোটার তাদেরকেও ফাঁসিয়ে দিয়েছেন। এখন দেখা যাক কবে ট্রাইব্যুনালের সব নিষ্পত্তি ঘটে, কবে ফের নতুনভাবে তালিকাভুক্ত হন যারা বাদ পড়লেন তারা। কিন্তু আবার বলি শেষে, আতঙ্কিত হবেন না যে আমাদের মনে হয় সব শেষ হয়ে গেল, ডিটেনশন সেন্টারে পাঠিয়ে দেওয়া হবে, যেটা উনি ভয় দেখাচ্ছেন, এসব ভাববেন না। প্রত্যেকের নাম উঠবে, জাস্ট একটু সময় লাগবে। কিন্তু কেন আপনারা এবার ভোট দিতে পারবেন না, কেন এই সংকট, তার জন্য ওনাকে পারলে 2-4টে যা বলার বলুন, কমেন্টে যা বলার বলবেন এবং নজর রাখবেন আরামবাগ টিভিতে।